میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے چیف سعید محمد الطاف بخاری. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بخاری صاحب. آج لیٹ شیاما پرساد مکھرجی کی برسی ہے, ڈیتھ اینیورسری منائی جا رہی ہے, اور جب میں بی جے پی سے آج ملا تھا انہوں نے کہا کہ کئی طاقتیں ہیں جو 370 کی ریسٹوریشن کی ابھی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہسٹری ہے. آپ بھی تو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری ہے. دیکھیے 370 کو جس انداز سے بھاجپا نے جموں کشمیر سے ہٹایا وہ بھاجپا کی سیاست پہ ایک بدنما داغ ہے. یہ ایک جمہوری ملک ہے. اگر لوگوں کو اعتماد میں لے کے اس پہ کوئی ڈسکشن پہلے ہوا ہوتا اور اس کے بعد ہٹایا جاتا ہے, ایک بروٹ میجارٹی سے بھاجپا نے اسے پارلیمنٹ میں اٹھایا. اسے نہیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی جمہوری فیصلہ تھا. یہ فیصلہ بھاجپا نے اپنے کاڈر کو خوش کرنے کے لیے کیا. مجھے نہیں لگتا ہندوستان میں, ہمارے ملک میں کوئی یہ چاہتا تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلا جائے. اور جہاں تک جموں کشمیر کے لوگوں کا تعلق ہے, شاید جب 5 اگست 2019 کو اس کو ہٹایا گیا اس وقت ایک خطے میں لوگوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ اب آپ کی ترقی جو رکی ہوئی ہے اب وہ ترقی بہت ہوگی. میں کھل کے کہتا ہوں جموں کو کہا گیا تھا, اور اس لیے جموں میں آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ لوگوں میں خوشی تھی کہ چلو اچھا ہے اب ہماری ڈیولپمنٹ شاید شروع ہوگی. کشمیر میں تو لوگ بالکل ہی خلاف تھے اس کے, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ دھوکہ تھا. جموں کے لوگوں کے ساتھ تھی, جموں کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ تھا. کشمیر کے ساتھ تو کھلواڑ تھا ہی, وہ بھاجپا کی ایک کوشش تھی کہ وہ جموں کشمیر کے ایک اس سٹیٹ کو جو سب سے پرانی ریاست تھی, آئیڈینٹی کو ختم کیا, جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے جمہوری حقوق سے محروم کیا. ہماری جو لوگوں کی آواز جسے سرکار کہتے ہیں ڈیموکریسی میں, آج ہم دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا وہ بھی پریشان ہیں, اور جن لوگوں کو اپوزیشن کا مینڈیٹ دیا وہ بھی پریشان ہے. کیوں؟ بھاجپا کہتی ہے ہم سرکار میں ہیں, نیشنل کانفرنس کہتی ہے ہم سرکار میں ہیں. اس پہ آؤں گا. رحولہ صاحب, کیونکہ میں نے اس لیے سوال یہ پوچھا, سعید آغا رحولہ صاحب کو آپ نے ایک نصیحت دی تھی. آپ نے کہا تھا کہ ایک ایم پی کیا کر سکتا ہے. انہوں نے واپس میں کہا کہ آپ جو ہے بک گئے تھے, آپ نے اس پہ سرنڈر کیا, اور ابھی بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں آپ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سرنڈر کیا. تو آج آپ کا پوزیشن کیا ہے؟ آج میں آپ کو بتا دوں, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے, اور ہمارے پاس 5 اگست کے بعد کچھ کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا. جو ہم سے پہلے یہاں حکمران رہے 1947 سے آج تک, انہوں نے سب بیچا تھا دلی والوں کو. انہوں نے کچھ نہیں رکھا تھا جو بیچنے کے لیے تھا. اس لیے الطاف بخاری کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں تھا. الطاف بخاری کے پاس کچھ واپس لانے کے لیے ایک ہی چیز تھی, ایک وہ 40 لوگ سیاستدان لیڈر جن کو میں نے اپنے ساتھ اس وقت نکالا, ان کی اپنی چھبی, ان کی اپنی امیج, اور الطاف بخاری کی اپنی چھبی اور امیج, اس کو داؤ پہ لگایا, اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا. لیکن آج مجھے کہتے ہوئے گرو ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ کچھ واپس لایا جس کے لیے آج بھاجپا کہہ رہے ہیں نا کہ ہم شیاما پرساد مکھرجی کی برسی منا رہے ہیں. شیاما پرساد مکھرجی نے تو جان دی تھی اس لیے کہ جموں کشمیر میں ہر ایک زمین خرید سکے. کیا خرید سکتا ہے کوئی؟ کیا خرید سکتا ہے ان کے 370 اٹھانے کے بعد بھی؟ کیا جموں کشمیر میں کوئی باہر کا آ کے نوکری کر سکتا ہے جموں کشمیر کے واسی کے بنا؟ یہ کیسے ہوا؟ 370 تو انہوں نے اٹھایا تھا, 35 سے تو انہوں نے اٹھایا تھا. لوگ کیا سڑکوں پہ نکلے؟ نہیں نکلے, ایک آدمی بھی نہیں نکلا. یہ تب ممکن ہوا جب الطاف بخاری اور اپنی پارٹی سامنے آئی. ہم نے اپنی عزتیں داؤ پہ لگائی, ہم نے اپنی ریپوٹیشن داؤ پہ لگائی, ہم نے اپنے پولیٹیکل کیریئرز داؤ پہ لگائے, لیکن لوگوں کے لیے وہ کچھ کر کے لائے جو 5 اگست 2019 کو ان لوگوں نے ہم سے چھینا تھا. رائٹ ٹو پراپرٹی, سنیے, رائٹ ٹو پراپرٹی, رائٹ ٹو جابس, ہم نے وہ پروٹیکٹ کی. اور میرے لیے تو 370 وہی ہے, میرے لوگوں کے لیے 370, اور مجھے کیا فائدہ تھا؟ میرے جموں کشمیر کے واسی کو اور کیا فائدہ تھا؟ اور تو کوئی فائدہ نہیں تھا. آپ مجھے بتاؤ, سب کہہ رہے ہیں نا کہ 85,000 ڈومیسائلز ہوئے,
871वां मुझे दिखाओ, 871वां, 871. आई चैलेंज एवरीबॉडी. इट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने पैसे नहीं लाए वहां से, इक्तदार नहीं लाया वहां से. अगर लाया तो वो कुछ लाया जो आज जम्मू कश्मीर लोगों का, अगर आज यहां आप देख रहे हैं कि पंजाब से लोग आके नहीं जम्मू में रह रहे हैं, अगर आज आप देख रहे हैं राजस्थान से आके लोग नहीं बस रहे हैं या कहीं मुल्क के किसी किनारे से नहीं बस रहे हैं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, कश्मीर की बात तो छोड़ो, वो खाली अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी की वजह से. आप जब पिछले कई सालों से रियासत के दर्जे की बड़ी वकालत आप कर रहे हैं और आपने बार बार ये कहा कि रियासत को अपना हक मिलना चाहिए, उसके दर्जा वापस. अब जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हमने बहुत वेट किया, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आप क्यों शक कर रहे हैं और आप क्यों नहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम किसी भी चीज को कहते हैं ये मरकजी सरकार के हदे इख्तियार में है. अगर आप वही चीज आज कह रहे हो जो हम लोग पिछले 5 साल से कह रहे थे, अगर हम कह रहे थे कि मरकजी सरकार के साथ हाथ में हाथ डाल के चलना है क्योंकि जम्मू कश्मीर को जितने गाँव दिए हैं मरकजी सरकारों ने दिए हैं और उनका मदावा भी वहीं है, तो भाई हाथ में हाथ डाल रहे हो, कह भी रहे हो, कर भी रहे हो सब कुछ, लेकिन हासिल तो कुछ नहीं हो रहा है. कुछ हमारे लिए तो कुछ नहीं ला रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए. मैं कहता हूं अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी जब कहती थी कि हम उनके साथ मिलके सरकार बनाएंगे, वो कोई रिश्तेदारी में नहीं कह रहे थे, वो पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से कह रहे थे और हमने स्टेटहुड वापस लाई होती. हमने अपने लोगों के लिए जो चीज थी, यहाँ आपको एक एक पाई के लिए दिल्ली की सरकार के मातहत चलना पड़ता है, तो हमने कम से कम वो तो लाए होते. पेंशनर को पेंशन तो टाइम पे मिलती, जीपी फंड वाले को जीपी फंड तो मिलता. ये मैं आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था ये जो हमारी मिनरल वेल्थ को लूट रहे हैं बाहर से आके बड़े बड़े साहूकार, और यहाँ के भी कुछ साहूकार हैं, ऐसा नहीं है. अगर हम नाम नहीं ले रहे हैं, हमें पता है कौन साहूकार है, वो कितना क्या कहाँ जाके घूस बांट रहे हैं, हम वो भी जानते हैं. लेकिन हमने वादा किया था ना कि अगर हमें लोगों ने मैंडेट दिया होता तो 24 घंटों में लखनपुर से पार किए होते. आज भी मैं कहता हूं जिस दिन अपनी पार्टी की सरकार आई उनको बिस्तरा गोल करके रखना चाहिए. वो ठीक है, वो ठीक आगे की बात. लेकिन उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि देखिए मेरी बात तो सुन नहीं रही है, ब्यूरोक्रेसी मेरी बात सुन नहीं है, और जो मेरी डिलीवरी सिस्टम है वो वीक हो गया है बिकॉज ऑफ कि एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है. मेरे डिसीजंस, मेरे प्लान्स, मेरी जो उम्मीदें हैं वो जमीन पर नहीं जा रही बिकॉज ब्यूरोक्रेसी, और ये रियासत के दर्जे की बहाली नहीं हो रही. इसलिए मैं किसकी बात पे यकीन करूं? मैं उनकी मिनिस्टरों की बात पे यकीन करूं जो ये कहते हैं कि हमें 5 साल का मैंडेट है, या इन पे यकीन करूं जो कहता है हमारी नहीं चलती है? पहले तो वो फैसला आपस में करें कि क्या सच है. क्या वो लोगों को कहते हैं 5 साल इंतजार करो और फिर हमारा मुहासबा करो, या वो आज कहते हैं कि हमारी कुछ नहीं चलती है? भाई साहब, 5 साल में जख्म कैंसर बन जाएगा. वक्त पे इलाज करो तो उसका इलाज निकलेगा. मैं तो सबसे कहता हूं भाई एक ही रास्ता है, सच बोलो, और सच यही है कि हमें दिल्ली से ही लेना है हर एक चीज, कहने सुप्रीम कोर्ट में जाने से नहीं मिलेगा. एक और सवाल है, रिजर्वेशन का बड़ा बवाल मचा हुआ है, और रिजर्वेशन पे जब मैंने उमर साहब को अभी 2 दिन पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो लॉ डिपार्टमेंट को ये भेजा है, और उन्होंने पीडीपी और सज्जाद लोन को भी बहुत टारगेट किया. वो कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, लॉ डिपार्टमेंट के पास जा रहा है. आप क्या समझ, क्योंकि आप पे कई तरह के ये जहां तक प्रोसेस का उनका ताल्लुक है ये सही, लेकिन मेरा एक सवाल है, काउंटर सवाल. 70% आबादी को आप 30% जॉब दे रहे हैं, 30% आबादी को 70% जॉब दे रहे हैं, ये आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है ना? यही मेरा मतलब है. मैं ये नहीं हूं, खिलाफ नहीं हूं कि एससी को नहीं दे दो, एसटी को नहीं दे दो. मैं ये कहता हूं एसटी में आपने दिया, बाप को मिला, अब बेटे को भी मिला, अब पोते को भी मिलेगा. ये कौन सा इंसाफ है? ये क्यों नहीं इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे होता है? ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया हर एक सेक्शन में करो, ये आम लोगों में भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया करो. इस जम्मू वाले का क्या, डोगरे का, इसकी क्या खता है? कश्मीरी की क्या खता है? उसको क्यों नहीं मिलेगा? फिर क्या हम सब जाके उड़ी करना, पुंछ, राजौरी, इन्हीं जगहों पे रहेंगे? नहीं, मैं बड़ा खुल के, देखिए
मेरी जमात भी वहां पर है। मैं कहता हूं आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाओ, आप एससी को दे दो, आप एसटी को दे दो, लेकिन जिस घर ने एक रिजर्वेशन में जॉब ली, दूसरी जॉब उस घर को नहीं जानी चाहिए। आप क्या देख रहे हैं? एसटी में भी मैं गिन के खानदानों के नाम लूंगा जिन्होंने एसटी का फायदा उठाया, एससी में भी गिन के खानदानों का नाम लूंगा। क्या बाकी कोई एसटी नहीं है? बाकी कोई एसटी नहीं है? वाई शुड रिजर्वेशन कंटिन्यू परपेचुअली फॉर फ्यू फैमिलीज? रिजर्वेशन में इंसाफ होना चाहिए। हम चाहते हैं रिजर्वेशन इसलिए दी जाती है कि एक सतह से ऊपर आ जाएं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। मुझे बताओ, जो उड़ी में कश्मीरी रहता है, 7 पहाड़ी रहता है, 7 गुजर रहता है, 3 रहते हैं ना इकट्ठे लाइन में, 3 घर हैं। लाइन में जब 3 घर हैं, उन 2 को तो आप देते हो, ये कश्मीरी को क्यों नहीं दोगे? वहां वो भी तो उड़ी में ही रहता है, वो एक ही जगह रहता है, एक ही खेवट भी एक ही है। ये इंसाफ है ना, इंसाफ का तकाजा कहीं निभाओ ना। आप पुंछ राजौरी में हर सईद को देते हो, लेकिन उड़ी में जाके कहते हो कोई सईद नहीं किसी सईद को नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अगर एक जगह आप एक क्राइटेरिया लगा रहे हो, यहां कह रहे हो हर भट्ट को मिलेगा, हर डार को मिलेगा, और वहां ना हर भट्ट को मिलेगा ना डार को मिलेगा, ये क्या? ये तो सब देखो, इन्होंने, ये भाजपा ने जो रिजर्वेशन दी ना, इन्होंने अपने गले में फांसी का फंदा डाला। इन्होंने वोट के चक्कर में दिया था। क्या वोट दिया उन्होंने? और वो वोट देंगे भी नहीं इनको कभी। वोट के चक्कर में जब काम किया जाता ना, सोसाइटी के लिए काम करो। 3 सवाल और हैं। एक सवाल है कि गुलाम हसन मीर आपके बहुत बड़े नेता, और मैं कल ही उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वो कह रहे थे कि बातचीत करो, आप हुर्रियत के साथ बातचीत करो, आप जमात इस्लामी के साथ बातचीत करो, क्योंकि उन्होंने वो जो है मिलिटेंसी या सेपरेटिज्म को तर्क किया है। जहां तक मुझे याद है, आपने हमेशा आपको करेक्ट करूंगा। देखिए, यही फर्क है कहने और सुनने में। हमारा मुतालबा है, गुलाम हसन मीर साहब का जाती मुतालबा नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का मुतालबा है कि होम मिनिस्टर साहब जब कश्मीर आए, उन्होंने कहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी भी कुछ जमातें ऐसी हैं जिनको दिल्ली पाल रही है, ये कहने के लिए कि पाकिस्तान से बात करो। आए दिन मुतालबात हो रहे हैं, पाकिस्तान से बात करो। तो हमने, होम मिनिस्टर साहब ने कहा, नहीं साहब, हम पाकिस्तान से नहीं बात करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे। कहा ना, हमने होम मिनिस्टर साहब को याद दिलाया, और मैं भी याद दिला रहा हूं, होम मिनिस्टर साहब, आपने कहा हम अपने लोगों से बात करेंगे, हम क्यों पाकिस्तान से बात करेंगे? बिल्कुल सही फैसला है। हम कहते हैं अब जब आज जो जमात इस्लामी कल तक नेशनल विचारधारा में नहीं थी, आज वो भी नेशनल विचारधारा में है। आज जब हुर्रियत भी, आप आए दिन होम मिनिस्टर साहब, सुना है आप नजदीक हो रहे हैं, सुनिए से, होम मिनिस्टर साहब आए दिन कह रहे हैं कि हुर्रियत वालों ने, उस लीडर ने कहा हम हिंदुस्तान के साथ है, इस लीडर, जब सब कह रहे हैं तो साहब अपने लोगों से बात करो। मेरा मतलब नहीं है हुर्रियत से बात करो, अपनी पार्टी का मतलब, हमारा मतलब है अपने लोगों से बात करो। एक और सवाल है, जी जी, एक और सवाल, ईरान और इसराइल की जो लड़ाई है उसमें पीडीपी की हम सुन रहे थे, और बाकी वो कह रहे हैं कि वो एक्चुअली मुस्लिम कार्ड, ऐसा बीजेपी कह रही है कि वो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उसको एक पॉलिटिसाइज करने की, इंटरनेशनल अफेयर्स को और एक्सटर्नल अफेयर्स का जो इसमें अपना रोल है उसको ना, उस पर ज़्यादा भरोसा ना करते हो। वो ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काम अच्छा नहीं करे। आपके पार्टी का स्टैंड क्या है इस ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में? जहां तक इंटरनेशनल रिलेशंस का मसला, ये तो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान की सरकार का, हमारी सरकार का ये है। इंसानी बुनियादों पे हम कहते हैं जंग कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। बाकी किस मुल्क को सपोर्ट हमारा मुल्क करता है, किस मुल्क को नहीं करता, मुझे नहीं लगता है कोई वाज़िह तौर पे अभी हमारे मुल्क ने कोई स्टैंड लिया है। लेकिन जहां इंसानियत का कत्ल हो, हम उसकी तनकीद करते हैं, कातिल कोई भी हो। एग्रेसर कैन बी एनीबडी, वी हैव नथिंग टू डू विद। एग्रेसर एग्रेसर है, जहां पर जो एग्रेसर है, और जहां मजलूम है, मजलूमों के साथ हम खड़े हैं, जालिम के खिलाफ हैं। लास्ट में पहलगाम अटैक, और हर एक ने उसमें मजम्मत की, आपने की, सब ने की।
دو پکڑے گئے ہیں جو مددگار ہیں اور یہ بڑا چیلنج ہے کیونکہ جو لوکل سپورٹ ہے اس پر بہت زیادہ پرابلم سیکورٹی ایجنسی بھی مانتی ہے کہ ایک بڑا کنسرن ہے. آپ نے یہ کہا آپ بات چیت کی بھی وکالت کر رہے ہیں لیکن جو ایک نیریٹو ہے ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی سپورٹ سسٹم کو دے رہا ہے جو لوکل سپورٹ ہے وہ ٹیررزم کو سپورٹ کر. کیا یہ ایک چیلنج ہے اور اس کو کس طرح نپٹا جائے؟ میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں الٹا. آج 2 مہینے کے بعد ہماری جانچ کی ایجنسیاں کہتی ہیں 2 لوکلز نے ان کو سپورٹ کیا. کیا ان لوکلز کو پتا تھی یہ کون ہے؟ نہیں. وہی جانچ ایجنسی کہتی ہے ان کو پتا نہیں تھی. کیا ان لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی صلاح مشورہ کیا؟ یہی جانچ ایجنسیاں کہتی ہے کوئی انہوں نے ان کو کھانا مانگا، کھانا دے دیا. یہاں روایت ہے جو بندوق لے کے آئے گا اس کو کھانا ملتا ہے. وہ جموں میں بھی ڈر کے مارے ہوئے وہ جموں میں بھی آپ نے دیکھا، وہ آپ نے اس کو کسی فرقے کے ساتھ آپ یہ نہیں لگاؤ. وہ جموں میں بھی آپ نے دیکھا، وہ آپ نے ہر ایک جگہ دیکھا. کیونکہ جب پہچان نہیں ہے کسی کی تو کیا آپ کریں گے؟ کسی کو کسی کی پہچان نہیں تھی. جب سیکورٹی ایجنسیز کو 2 مہینے لگے یہ کہنے میں، ورنہ دوسرے دن تو انہوں نے سکیچز دکھائے تھے. تو مجھے بتاؤ اس عام سیدھا لو آدمی کو کہاں پتہ لگے گی جس نے اس سے کھانا لیا وہ کون ہے؟ جس میں ہماری بہترین ایجنسی کو 2 مہینے لگے یہ پتہ کرنے میں کہ ان 3 لوگوں نے کھانا کہیں کھایا. اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگی کھانا کھلانے والے کو. تو اس لیے لوکل سپورٹ کی بات جہاں تک میں آپ کو کہتا ہوں آئی کین سے وتھ فل سینس آف رسپانسبلٹی، کشمیری اتنی نفرت ملیٹنٹ اور ملیٹنسی سے کرتا ہے جتنا کوئی کتے اور بلی کا بیر ہوتا ہے. اتنی. لیکن افسوس ہے اس پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے. بار بار اس کو شک کے دائرے میں لایا جاتا ہے. بار بار اس کو وہ تنقید کی جا رہی ہے جس کا وہ مرتکب نہیں. ایک لاسٹ میں چھوٹا سا جواب بھی چاہوں گا کہ اب آگے کے جو ہے کئی چناؤ ہے، ابھی تو فی الحال نہیں ہے، ہو سکتا اگلے کچھ مہینوں میں ہو، جس میں بائی پولز ہیں، پنچایت پول، میونسپل پول، بہت سارے پول. کیا اپنی پارٹی چناؤ لڑے گی جو 2 بائی پولز ہیں ایک بار، یا آپ 5 سال انتظار کریں گے مضبوط کرنے کے لیے اپنی پارٹی؟ نہیں، دیکھیے پارٹیاں مضبوط ہوتی ہے چناؤ لڑ کے ہی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پارٹیاں انتظار کریں گی کہ کوئی ایک دن سورج نکلے گا اسی دن پارٹی لڑے گی. پارٹیاں لڑتی ہیں اور ہار اور جیت چناؤ کا ایک ایکسپیکٹڈ نتیجہ ہوتا ہے. جہاں تک آج اپنی پارٹی کا تعلق ہے، مجھے فخر سے کہتا ہوں کہ آج سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے سچ بولا. ٹھیک ہے، ایموشنلی شاید لوگوں نے اس سٹیٹمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن آج تو وہی حقیقت ہے نا جو ہم الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے. جو سرکار میں آج ان کے لوگ بھی تو کہتے ہیں کہ آج وہی سچ ہے، اور سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے. پاور خالی الیکٹورل پاور ہی نہیں ہوتا ہے. پاور از آلسو وین یو رول دی ہارٹس اینڈ مائنڈس آف یور پیپل. جب آپ لوگوں کے دلوں اور دماغ پہ چھا جاتے ہو، انشاءاللہ اپنی پارٹی سچ کی راجنیتی ہمیشہ رکھے گی. اور آج پھر درخواست کروں گا ہندوستان کے وزیر اعظم سے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ دلی اور دل کی دوری ابھی دور نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ اس کو اس پرزم سے نہ دیکھے کہ ہندوستان میں آپ کو ووٹ کتنے ملیں گے، کیونکہ یہ مسلم اکثریت کی ریاست ہے. اس کو اس پرزم سے دیکھیے کہ یہ بفر ہے آپ کو جغرافیکلی پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی گولی سینے پہ کھاتے ہیں، یہ پیچھے سے نہیں گولی کھاتے ہیں. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے شکریہ. کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں.